салом мегӯем ба ҳама дӯстдорону ҳаводорони олами рангину зебо ва нотакрори кӯдакон. Инак боз дар ин вақту соат манзури шумост барномаи писандидаатон Ангубин аз шабакаи Баҳористон. қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Аҳмадҷон мебошад. Ӯ ҳанӯз 6 сол дорад. Новобаста ба хурдсолии хис шеърҳои зиёд медонаду ҳатто достон низ аз ёд кардааст. Хуб, агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати ин кӯдаки соҳиби истеъдод ошноӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи Ангубинро ҳамроҳ бошед. салом Аҳмадҷон. салом. ба барномаи мо хуш омадед. ташаккур. хуб Аҳмадҷон, тамошобини телевизиони Баҳористон аллакай интизори онанд ки шумо худро ба онҳо муаррифӣ кунед ва мо барномаро оғоз намоем. Аз ин рӯ биёед тамошобинро интизор намекунем, дар бораи худ каме ба мо нақл кунед. ман Аҳмадҷони Саидали 6 сол аз шаҳри Душанбе ноҳияи Сино мебошам. офарин Аҳмадҷон, шумо дар оила чанд нафаред? 7. кани аъзоёни оилатонро номбар кунед. модарам, падарам, худам, дубодам ва хоҳарам. офарин. хуб, дар бораи бибию бобо шеър медонед? бале. кани хонед? биби ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд. бибим ояд мохусан, қиссаҳояш пури қанд, мағзу мавиз меорад, чизҳои нағз меорад. гапҳои бибим ширин, қанд барин, асал барин, бибим кони афсона, биби ҷонам ягона. офарин. хуб, дар бораи бобо чӣ? бобои ман ҷанговари диловар, ҷои захми тани ӯ бо медалаш баробар. аҳсан ба шумо. анакнун навбат ба падару модар расид. кани дар бораи модар шеър гӯед? صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بشنیدگه صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه است شاید از زله‌های مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سیرشته سوز و نوای مادر. آغازی آفرینش در رحم و زین و صد داستان براید از یک هجای مادر. من یک نفس نباشم به یاد ذات قدسش، از سر سپردگانم جانم فدای مادر. از ثروت و زیشورت گر به فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. از ثروت و زیشورت گر به فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. خیره به آن کسانم که از فرشته ایزایند، یک بار ناشنیده حرف ایزای مادر. غافل از آن که خورشید از شرق نخیزد، باشد ترگاز از خاک جای مادر. گردون صفا ندارد چشم ضیا ندارد، گر در زمین نباشد نور ضیای مادر. офарин. ин қасидаи модар аз лоиқ шералӣ мебошад. ҳамин хел не? бале. ташаккури зиёд. ин шеърро бо ҳамроҳи ки зиёд кардед? модарам. бо ҳамроҳи модаратон дар муддати чанд рӯз? дар муддати 2-3 рӯз. хеле хуб. ва акнун дар бораи падар шеър хонед. چی محبوبی چی جانانی پدرجان، دل عشق دل جانی پدرجان. و چشمی من زی هر چیزی که گوید، چی خوب از آن به خزانی پدرجان. офарин. дар бораи хоҳаронатон шеър аз ёд накардед? бале. кани хонед? اگر نمی بود خواهرم گلنار، نمی شدم من از خوابم بیدار. گر نمی شدم از خوابم بیدار، نمی کردم من دستهایم را تکرار. گر نمی کردم دستهایم را تکرار، دم گرفتم جای پنجره. گر دم گرفتم جای پنجره، از من می رنجید خواهرم گلنار. офарин. хуб, дар бораи бародар чӣ? بله. медонед? марҳамат. این شب در خانه ما توی مهمان آید، از هر سو جوره های اکایم، آشناهای دایم. شما همه بچه ها آید به خانه ما، راحتان می پایم بینید چقدر اکایم. офарин. хуб, анакнун мо бо аъзоёни оилаатон шинос шудем, дар бораи онҳо шеърҳо ҳам гӯш кардем ва мегузарем ба саволи навбатӣ. мо дар куҷо зиндагӣ мекунем? در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. در برای جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و من وطن شهر میدونید؟ بله. مرحمت.
عجب شهری دلارای دوشنبه خیالم زیب دنیای دوشنبه شدم سرسبز در آغوشی مهر چو دل در سینه‌ام جای دوشنبه بگیرد حلقه بسته کوهساران تو را گردیده حامی و نگهبان همیشه تا که باشی سبز و خرم ز دل جاری نموده چشم ساران عجب شهری دلارای دوشنبه خیالم زیب دنیای دوشنبه. احسن به شما. خوب انا اکنون باز یک سوال دیگر دارم. مقدسات وطن رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ پرچم نشان و سود ملی. آفرین. پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگی بارد؟ 3. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. درباره پرچم شعر میدونید؟ بله. کنی؟ پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر در روی آن شکفته گلهای 7 فخته سرخی بود نشانی از نظم و جان ساری رنگ سفید رمز استقبال و بختیاری. آفرین. خب سرود ملی رو کی نوشته است؟ گلنظر کلدی آهنگ اصلا سلیمان یودکاو. خیلی خوب. ما میدونیم که شما سرود ملی رو میدونید ولی ما به سوال نوبتی میگذاریم. قهرمانان جمهوری تاجیکستان کیهایند؟ صدیدین عینی، بابا جان غفور، امامه رحمان میرزا توسن‌زاده، نصرت ها مخزن، شینشاه شاه تیمور. شیرینشاه شاه تیمور. آفرین. خب چنانی که به همه ما معلوم است مثلا صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک است. میرزا ترسونزاده باشد شعرهای بنیاد پرمضمون و داستانهای گوناگون دارد. بابا جان غفورов کتابی تاجیکان را نوشته است. کتاب تاجیکان را نوشته است. خب اکنون میخواستم از جوجه صدرالدین عینی 4 مصرع شعر گوید. بیاید ای رفیقان دست خوانیم به بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خوار گردد. آفرین. از میرزا ترسونزاده چی میدونید؟ بله. مرحمت. بهار آمد صدایی بلبل آمد نسیمی فارم و بویی گل آمد لباسی سبز را صحرا باور کرد کلاهی سبسفه آلو بسر کرد پس از باریدن باران نیسان چه زیبایند دشت و کوهساران بهار آمد چمن گل پوش آمد دلی ما بچگان در جوش آمد دویدیم و به سوی باغ رفتیم همه مانند گل باریده گفتیم دختی نو به باغی نو شناندیم دختی سیب و زرد و رسانیم به باغی ما دختی نو روید انار لا رنگ و تاک روید همان سالی که آنها بار آرم به ما خرسندی بسیار آرم میتورین وار باید هر جوانه نماید کسب سیدی باغبانی. آفرین. قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان را نامبر کردید ها؟ اکنون قهرمان‌های خلق تاجیک را میدونید؟ بله. کیهایند؟ سپیتامن، تمیم ماریک، مقنع، اسماعیل سامانی، شیرک، واسع، محمودی ترابی. آفرین. خوب کفایه است. اکنون میگفتید که اسماعیل سامانی کیست؟ اساسگزار دولت سامانیان. آفرین. احمد جان شما الان 6 ساله شدید و سال دیگر باید به مکتب روید ها؟ بله. شما خواندن و نوشتن را آموختید؟ بله. حرفا را کنی یک مرتبه نمبر کنید؟ ا ب و گ غ د ی یا ژ ز ای ک ق ل م او پ ر س ت او ف خ چ ا یو یا. کمی خطا کردید ولی به هر حال شما توانید زود نمبر کنید. خب اکنون میگفتید که با حرفا شعر میدونید؟ بله. کنی با حرف ا؟ انگور ما شیرین است قند و عسل برین است. آفرین. با حرف م شعر میدونید؟ بله. کنی خوانید؟ یک حرفی تنها بود یک حرفی به معنا بود لوز همراهی آ شد ما شد خیر فهما شد ما چون باهی شد همراه عالم روشن گشت از ما وی با یک ای ماهی شد سوی دریا راهی شد. آفرین. با حرفی نه شعر میدونید؟ بله. کنی؟ نام وامگ نام پزید نانی فراوان پزید. اکنون من یک حرف دیگر رو میپرسم از شما اگر دانید باز میگذاریم به موضوع دیگر. با حرف ی شعر میدونید؟ بله. کنی؟ یختان پولی یخماس است با ما در تماس است. خیلی خوب. اکنون رقم ها رو شمرده میتوانید؟ بله. از 1 تا 10 و از 10 تا 1 حساب کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
انکن برعکس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. آفرین. خب اکنون میگفتید که با زبان‌های دیگر چه شمرده میتوانید؟ بله. کنی با زبان روسی حساب کنید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. با زبان انگلیسی چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. اگر جمع و ترک گویم به شما میتوانید؟ مثلا 2 جمع 2 4 4 جمع 3 4 تا داشتیم 3 تا دیگر رو بردیم 7 طرح 2 5. آفرین. خوب اکنون چون سخن درباره حرف‌ها رفته ایستاده است میگفتید که در الفبای زبان تاجیکی چند تا همصدا و چند صداناک است؟ در الفبای زبان تاجیکی 6 تا حرف‌های صداناک هستند. کنی نمبر کنید؟ ا ای آ او ای. شما کلمه ها رو به هجا جدا کرده میتوانید؟ بله. کنی مثلا کلمه مادر رو به هجا جدا کنید؟ مادر. چند هجا شد؟ احمد جان. احمد جان. آفرین. یعنی با 3 هجا ها. کلمه همه طرفه را حساب کنید. همه طرفه. چند هجا شد؟ 5 تا ها؟ یعنی از اینجا برمی آید که شما به هجاها تقسیم کردن می توانید کلمه ها رو و باید گویم که در کلمه چقدری که صداناک باشد همون قدر کلمه به هجاها جدا می شود. و اکنون مادام که حرفا رو می شناسید اون رو به صداناک و همصدا جدا کردن می توانید این هجا رو نیز می دانید کتاب خوندن می توانید؟ بله. بله ها. چند کتاب خونده اید؟ 4. کنی نمبر کنید؟ الف با رحمت به توی افتاب چیها تخم میگذارم در سراغ دوست. در سراغ دوست. آفرین. کدامش به شما بیشتر پسند است؟ همش به من پسند است بیشتر الف با. یعنی همشون به شما پسند هستند و بیشتر الف با را دوست می‌دارید ها؟ آفرین. از همین کتاب‌ها نمبر کرده‌تون میتوانید شعر خوانید؟ بله. مرحمت. بودیا نبود بودگار بود پالیز نبود شدگار بود در یک زمان در یک مکان شای خلایق مار بود ماری کلانی زور بود و طیبت و خمخور بود در این زمان در آن زمان فرمانبر از زنبور بود. یک روز هنگامی بها زنبور را فرمود ما در را بیرو زردی مخه از بحرمان ششنی بیا رونه زن دارنده رو چارنده رو پرنده رو کی از همه شیرین تاز فردا خبر بین ما مرا. زنبور زود پرواز کرد کار سر غاز کرد گوساله را بزغالا شیرین گزید و ناز کرد قرباقه را نیزه توف کرد خود را پیزه پاقر را به قصد او نیشش به گامش به غم میچد از نیشو یک قد پی چون جانشی او درید از گودربه نوخید یک دختر پوفک به دست در روی صوفه منشه زنبور پوفک را گزی قصی کنم پوفک کفی زنبور خندیدن گفت در به خندیدن گفت از پیش یک آدم گذشت او چشمی از آدم گفت چون نیزد بر آدمی که آنقدر جانش وی مزه کرد و باز این دفعه نشی چقو از داد آدم داد از پایین دازد تا داستک دادش رسی زود او به فیرا دست رسی با داستک داست از دشمنش هم پروا نداشت آن داستک چون پاسبان در خانه اولانه داشت چون داستک شد نزد آن زنبور را دریافت کرد زنبور در پرواز بود با خوشخبر شادی کنم چی مشتابی دادم زنبور گفت تا بحر شاه از خلق چشنی میبند خود را بنادانی زده پوسی داستک کی از همه شیرین بود قرباقه فاختک زنبور خنده کرد و گفت نه این نه آن نه حد و گفت آدم خودش دیگر بود از هر چی شیرین تر بود هی من این نادان برم یک عمر پشه میخورم این پشه خوری جورجا چلای شورم زد به جان با حرمتی 70 ماه نوکی زبانت را ورا گر راست گویی بعد از این همان همه گرم آدم شکا چون داستک استاد و دید آمد زبانی آن پدید او با آدم قیچی خود شرطی زبانش را بری جیجیشکان ویشکان زنبور پیشی ما رفت این داستک تون ترجمه خوسند از دنبال رفت
وقتی که میپرسید مار کی از همه شیرین بود است ویش ویش کن جز جز کن زنبور میزد پاود است این دم به چشمی داستک افتی نگاه چشمی مار گپ زن چیز جز جز میکنه این زردی به صبر و قرار تقصیر گفتا داستک زنبور شاه هم گفتند که هی جانزادی جهان شیرین تست قرباقه نیست با این سبب از آدم آن ما دوری میکند از آن زمان تا این زمان قرباقه خوری میکند با این سبب از آدم این داستک مشهور شد هم دوستی آدم با داستک پرزور شد. تشکر زیاد به نهایت این شعر یعنی افسانه پرمضمون رو نقل کردید و من با شما یک سوال دارم. میگفتید که اگر همون وقت داستک زبانی زنبور رو نمیبرید چی میشد؟ زنبور میگفت که آدم شیرین است. بعد چی میشد؟ بعد ما دیگر آدم خوری میکرد. و با فکر شما داستک کاری خوب کرد یا نه؟ بله در حقیقت داستک کاری خوب کرد. واقعا هم خیلی خوب. باز اگر یگان شعر دیگر دونید یا اینکه افسانه دیگر خواهد گوید مرحمت. یک تا گنجشکک بوده است پیشانی قشقه بوده است گوشی چپش خورید است یک هفته برف بارید است برفی بلند بارید است یک قدیمم بارید است گنجشکک گشنه مانده گشنه و تشنه مانده است بیچاره این سو رفته است بیچاره آن سو رفته است این سوروت دانه نیست آن سوروت دانه نیست همه تگی برف مانده است برف همه را پوشانده است در یک درخت نشسته از خنکی یخ شده است بال و پر شخ شده لیکن حالی نموده است دانه خوابش بوده است خواب دیده است در خواب دانو آب دیده است دید است که تابستان است عالم حضوری جان است یک درچه از ازن خواهی یک باقی پوری انگور خواهی انگور خو علف خواهی علف خو ملخ خواهی ملخ خو کلمکچه ها گلمکه خاکسترها نرمکه خاک بازی آب بازی باب خواهی بیکن آب بازی خواهی بیکن خاک بازی های چی خوش تابستان بای بای چی خوش تابستان. آفرین. شما فصل تابستان را دوست می‌دارید؟ بله. شما هم با میشه گنجشکک باید خاک بازی و لای بازی میکنید؟ نه. چی کار میکنید در فصل تابستان؟ خانه بابایمان میره آب بازی میکنه. با خانه بابایتون رفته در آنجا آب بازی میکنید ها؟ بله. خیلی خوب. برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما برنامه انگوبین رو با اشتراک احمد جان 6 ساله از شهر دوشنبه تماشا کرده هستید و برنامه منتها ادامه دارد و عین زمان احمد جان برای ما یک افسانه بنیهایت شوق‌آور رو نقل میکنند. از این رو با ما بودن رو فراموش نسازید. خوب مرحمت احمد جان. ای بوی گلی سنجید ای کوتاه روزی اید ای بی سری دستم آهو برای مستم ای تاری دی تاری من بیشی بکناری من از وحی تو دل جویم افسانه نگویم افسانه سه سانه سه مرغ داری خانه یک دخترک بود است قابیله که بود است از خوبی اندامش گلدسته بود است نامش چشمان سیاه داشته سه مرغ الله داشته مرغان اللهش را بسیار بالایش را دان داده است و آب داده است خورانده است کلان کرده از خودی کلان کرده است دانای جهان کرده است. آفرین احمد جان. و بینندگان گرامی از اینجا برمیآید که احمد جان به نهایت خواندن افسانه ها و از بر نمودن آنها را دوست می‌دارد و خصوصا افسانه هایی که به طریق شعر پیشنهاد شدند یعنی افسانه های نظمی و ما برنامه رو ادامه می‌دهیم. با ما بودن رو فراموش نسازید. احمد جان شما گفتید که یک چند کتاب خواندید در سراغ دوست چیا تخم می‌گذارند درباره این کتاب‌ها کمی به ما معلومات داده می‌توانید یا اینکه یگان افسانه آن را به ما خوانده می‌توانید؟ بود نبود یک خارپوش بود وی در کناری بیش از زندگی میکرد و تنها بود تنهایی به دل خارپوش زد و به خود گفت رفته یگان دوست پیدا میکنم زندگی به دوست لذت ندارد. خارپوش رفت در راه با یک جانور واخور دمش در راز بود رنگ زرین بود چشمانش هوشیار بود خودش بیقرار بود انا دوست یافتم خرسند شد خارپوش وی روباه بود سلام دوستم گفت خارپوش سلام جواب داد روباه
و پرسید کجا میروی؟ خرپوش جواب داد در سراغ دوستم. شاید تو با من دوست میشوی؟ روباه به خواب رفت و بعد گفت افسوس من و تو دوست شدن نمیتوانیم. برای چی غمگین شد خرپوش؟ برای آنکه خورهایت به تنم میخلم. خرپوش راهش را دوام داد. رفت و باز به یک جانور واخورد. پاش مثل چنار بزرگ بود. گوشش چون صوفه کلان و پهن بود. بینیش چون قبو دراز بود. انا دوست یافتن خرسند شد خرپوش. سلام دوستان گفت خرپوش. سلام جواب داد فیل و پرسید کجا می روی؟ خرپوش جواب داد در سراغ یگان دوستم. شاید تو با من دوست میشوی؟ فیل به خواب رفت و بعد گفت افسوس من و تو دوست شدن نمیتوانیم. برای چی غمگین شد خرپوش؟ میترسم جواب داد فیل. میترسم خورهایت به تنم میخلند. خرپوش ناامید شد. سلامت باش گفت و راهش را دوام داد. رفت و که باز با یک جانور واخورد. و گردنش دراز بود. رنگ زرد گلدار بود. انا دوست یافتن خرسند شد خرپوش. و زرافه بود. سلام گفت خرپوش. سلام جواب داد زرافه و پرسید کجا میشی تا بی؟ خرپوش جواب داد در سراغ یگان دوستم. شاید تو با من دوست میشوی؟ زرافه به خواب رفت و بعد گفت افسوس من و تو دوست شدن نمیتوانیم. برای چی غمگین شد خرپوش؟ میترسم جواب داد زرافه. میترسم خورهایت به تنم میخلند. خرپوش ناامید شد. سلامت باش گفت و راهش را دوام داد. رفت و که باز به یک جانور واخورد. و آهسته ره میگشت و پوست از سنگ بود. انا دوست یافتن خرسند شد خرپوش. و سمپوش بود. سلام دوستان گفت خرپوش. سلام جواب داد سمپوش و پرسید کجا میروی؟ خرپوش جواب داد در سراغ یگان دوستم. شاید تو با من دوست میشوی؟ سمپوش به خواب رفت و سرش را به کاسه خونش درآورد و پاهایش را درون کشید و فیش کنان نفس کشید. خرپوش به خود گفت این هم نمیخواهد با من دوست شود. خود از خانه‌اش میبرد و میگوید میترسم خورهایت به تنم میخلند. بچه شد؟ این لحظه سمپوش سرش را بیرون کرد و گفت خرپوش محترم من و تو دوست میشویم. آه چه خیلی نقش شادی کرد خرپوش. سخنهای روباه فیل زرافه به یاد آورد و پرسید خرهایم زیاد نیست؟ از خرهایم نمیترسی؟ سمپوش گفت دوستان گوناگونم. رنگ و جسم مهم نیست. دوست باید از هیچی نترسد. خرپوش خرسند شد و گفت پگاه به خانه من بیا هر دو پونه چای میخوریم. سمپوش وعده داد که مهمان خرپوش میشود. خرپوش به خانه‌اش آمد و گفت اکنون من تنها نیستم دوست یافتن. درست گفتن جوینده یا بنده. آفرین. یعنی آخر تا آخر خرپوش دوستی خود را پیدا کرد. شما هم دوست دارید؟ بله. چی نام دارد دوستتان؟ اکبر، صمدی، ابوبکر، عیسی. یعنی یک چند دوست دارید ها؟ بله. با دوستانتون چیکار میکنید؟ بازی. چی بازی؟ چشم پوشک. تمام؟ چشم پوشک کن، سرک نکن ها؟ شعر برک هم میکنید. شعر برک هم میکنید؟ آفرین. خوب من از شما پرسیدن میخواستم که میوه سبزیجات رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. کدی میوه ها رو نمبر کنید؟ یک چند تاش رو. انگور، انار، انجیر، شفتالو، سیب، انگور. آفرین. یعنی از میوه ها کدامش به شما پسند است؟ سیب رو دوست می‌دارید؟ آفرین. خوب سبزیجات ها چی؟ سبزیجات ها رو نمبر کنید؟ پمیدار، شلغم، بادرنگ، سبزی، کرم. از سبزیجات ها کدامش رو دوست می‌دارید؟ سبزی. برای چی سبزی؟ اگر ما سبزی را خوریم قدمان دراز می شود. یعنی قد آدم رو بلند میکند ها؟ برای همین من میبینم که شما بیشتر سبزی میخورید قدتون بلند شده است. خب اکنون پولیزی ها رو نمبر کنید. کدو، تربوز، خربوز، هندله. یعنی تربوز، خربوز، هندله همه همان دوست می‌داشتگی های خودتان رو گفتید. درباره میوه ها، سبزیجات ها و یا اینکه پولیزی ها شعر می‌دونید؟ بله. کنی مرحمت خوانید؟
تخمی کدو شیناندیم لب لب جوی شیناندیم بر جوی ما آب آمد در شبی مهتاب آمد کدوی ما کلان شد فانوسی باغ اما شد. آفرین. اناکنون چون ما درباره حرف‌ها گپ زده ایستادیم به فکرم و گفتید که کتاب الفبا رو بیشتر دوست می‌دارید ها؟ بله. درباره کتاب الفبا شعر می‌دونید؟ بله. کنی خوانید؟ از این کتابی خوانا از رسم‌های زیبا حرفی بسیار آموختیم موگب کار آموختیم چیستان و ترانه‌ها گلچینی افسانه‌ها هرچی که خواستیم ما یافتیم از الفبا. من باز چه می‌دونم؟ خب مرحمت. من الفبا میخوانم برا میخوانم الفبای صورت‌دار صورت جدا بسیار قد راهی کلام بچه ها شاد و خندان سوی مکتب میروم مرغابی ها میدوم. آفرین. میگفتید که اولین نفری که ما رو در مکتب پیشواز میگیرد این کیست؟ معلمه؟ بله معلمه. درباره معلم شعر میدونید؟ بله. مرحمت. معلمی مهربان مهرتان در دل و جان لفظ شیرینی روان ما از شما آموخته به هر سوال جواب را دانستن حساب را هم خواندن کتاب را ما از شما آموخته حفظ خاکی وطن را به وی صادق بودن را وصف باغ و چمن را ما از شما آموختیم. آفرین. من باز یک شعر دیگر میدم. مرحمت. آچه جان یک قصه گو یک قصه یک خوشرو قصه نو و ساز قصه دور و دراز آچه جان یک قصه گو در این قصه یکی تو گربه و موش نباشد زرگوش به گوش نباشد خیسک نادان نباشد آهو حیران نباشد روباه به دم نباشد ایار شم نباشد بزکش به گرگ باشد نوتاس و بزرگ باشد بچه هاش دانا باشد به مانندی ما باشد. آفرین. این شعر رو کی نوشته است؟ گلچهره سلیمانی. گلچهره سلیمانی. آفرین. خب شما یگان چیستان میدونید؟ بله. کنی با من گوید من جوابش رو یابم. شاخ دارد نوده دارد برگ و میوه ندارد. شاخ دارد نوده دارد برگ و میوه ندارد. درخت؟ درختی بید باشد چه؟ شاخ گوزن. شاخ گوزن. باز من درخت فکر کردم. خوب باز یگان تا دیگر گوید. تا سر نبری کار نمیکند. شما خندیده ایستاده چیزی عادی است به فکرم من نیفته ایستادم. اره باشد. قلم. نمیشه. شما گفتین. بینندگان گرامی کارگردان برنامه خواستم به من کمک رسونند تا اینکه من جواب این چیزان رو یابم و همیشه با دستشون اشاره کرده ایستاده بودن. من هنگامی که جوابش رو گفتم لکه احمد جان فهمید که به من کمک رسوندن و میگوید که نمیشود. نمیشود؟ نه. میشود. میشود. خیلی میشود. خب ما ادامه میدیم. باز یگان چیزان دیگر گید. در یک طبق 100 ورقچه. نمیدونم. خب خودتون جوابش رو گید. گلی 100 برگ. گلی 100 برگ. بنهایت چیستان‌های عجایب باز هم دشوار هم گویم خطا نمیکنیم. انا میگن چیستان‌های دشوار رو برای من گفته ایستادید. خب حالا باشد تیزگویی گوید برای ما. جوجه در کوچه چوجه در جوجه جوجه در کوچه چوجه در جوجه. من هم میتونم چوجه در کوچه چه؟ جوجه در کوچه چوجه در جوجه. جوجه در کوچه چوجه در جوجه چوجه در کوچه. خب باز یگان تا دیگر بگید. ایراد جدید که انسان اعلان کرد. ایراد جدید که انسان اعلان کرد. ایراد جدید که انسان اعلان کرد. همین خیلی. خب باز. چون چی میگم داری چی میگه در مکتب چون خواهم الان چی میگوید. آفرین. باز کنی. کیفایی هست هم به فکرم. خب در آخر برنامه به همسالانتون چی گفتم میخواید؟ به همسالان بسیار گفتنی که کتاب خوانند کوچکگردی نکنند گپ‌های مادرشان را گیرند کتاب خوانند. آفرین. دادرکان و خواهرکان عزیز ما نیز باوری کامل داریم که شما به سخنان همسالتان احمد جان گوش میدهید و حتما کتاب‌های زیاد میخوانید شعرهای زیاد اذیت میکنید و به برنامه انکوبین میآیید. اینجا باشد برنامه نوبتی ما نیز به انجام میرسد. خاطرتون میشویم که اشتراکچی برنامه امروزه ما احمد جان 6 ساله از شهر دوشنبه بودند. در آینده کی شدن میخواهید؟ ترجمان کدام زبان ها؟ انگلیسی و عربی. آفرین. انگلیسی و عربی به نهایت زبان‌های خوب و ما مطمئنیم که شما در آینده یکی از ترجمان‌های بهترین میشوید. همین خنه؟ بله.
و بینندگان گرامی، احمد جان برای ما شعرهای زیاد خواندند، افسانه‌های شوخ‌آور نقل کردند و حتی پاکستان‌ها نیز ما را در حیرت گذاشتند. باید گفت که همه این زحمت‌ها و دانش احمد جان را حتما باید قدر کرد و ما نیز برای احمد جان یک تحفه آماده کردیم. احمد جان، انا این تحفه زیبا به شما. رحمت کلام. با شما پسند آمد؟ بله. و بینندگان گرامی، در همینجا با شما نیز خیر و خوش میکنیم تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین.